welcome to the English class. My friends, last period we had completed unit number 3.1, the poem Yip. In that period, we have completed the activities given in the warming up activities. Then we had learned the poem If, and there are given some activities in English workshop. We have completed these activities. Now, today we are going to learn about the second part in unit number 3, a lesson in life from a beggar. This lesson is a very interesting lesson. This is a short story written by Sudha Murthy. Here, before start this lesson, we have to discuss the given activities in the warming up. First of all, we should learn the activity chit chat activity. Second one, match the columns. And third one is discuss with the groups. After that, we will start this lesson, a lesson in life from a beggar. Very interesting, very best story here written by Sudha Murthy. Then, first of all, we are going to discuss about these activities warming up. The first activity is given there, chit chat. Make a small groups and share. The first activity is the group activity and the oral activity. छोटा ग्रुप तयार करा आणि मग तुम्ही ग्रुप तयार केल्यानंतर एकमेकांना शेअर करा असं सांगितलेलं आहे. देर आर 4 activities in this chit chat activity. First, a piece of advice that stopped a bad habit in you. A piece of advice that stopped a bad habit in you. म्हणजे एखादा तुम्हाला चांगला सल्ला जर मिळाला असेल, असा कोणता चांगला सल्ला तुम्हाला मिळालेला आहे की जेणेकरून तुमची बॅड हॅबिट तुम्ही सोडून दिलेला आहात, असं एखादं सांगा. यू कॅन गिव्ह युअर ओन ओपिनियन बिकॉज दिस इज द पर्सनल रिस्पॉन्स टाईप क्वेश्चन्स, ओपन एंडेड क्वेश्चन्स, एव्हरीवन्स answers are different. The first advice, always speak truth. Second one, student, he can give the response, talk less, act more. In this way, every students can give their advices different types. Now the second one activity, a quote or a proverb that you love to use often. म्हणजे एखादी कोटेशन असेल, एखादं प्रोवर्ब, एखादी म्हण असेल जी तुम्हाला खूप आवडते. फॉर एक्झाम्पल, ॲक्शन स्पीक्स लाउडर दॅन वर्ड्स. Another some student, he answers, practice makes man perfect. Another some students, they answer, man is known by his company. Be alert always and move ahead. Such a types of a quote or the proverbs we can use here. Third one, an experience that taught you a lifelong lesson. आयुष्यामध्ये आलेला असा एखादा अनुभव तुम्हाला की तो लाईफ लॉंग तुम्हाला शिकवून जातो. फॉर एक्झाम्पल, दिस lifelong lesson is depends about the punctuality, that means the time. Time is a money, or always speak the truth. Another one, last activity is given here, a story, news, episode, movies, play that has impressed and changed you. तुम्ही तुमच्या आयुष्यामध्ये एखादा चित्रपट पाहिलेला आहात, एखादी कथा वाचलेला आहात, एखादं नाटक वाचलेलं आहात आणि तुमच्या आयुष्याला कलाटणी मिळालेला आहे, अशा पद्धतीचं एखाद्या पुस्तकाचं नाव, एखाद्या
कथेचं नाव किंवा एखाद्या चित्रपटाचं नाव तुम्ही इथं सांगू शकता. फॉर एक्झाम्पल, विंग्स ऑफ फायर, श्याम्स मदर, such a types of stories, they impressed us very well. Carver story, Kalam's some books, they emphasize on our mind and turn to our life. Now the second activity, match the columns. Many slang means गावठी भाषा, not the standard language. Many slang expressions or the terms are used for people having positive or a negative trait. म्हणजे सकारात्मक किंवा नकारात्मक लोकांच्यासाठी अनेक जुन्या भाषेंच्या मध्ये अपभ्रंश वापरले जातात आणि ते खाली टेबलमध्ये दिलेले आहेत. त्याच्या तुम्ही काय करा, जोड्या लावा. मॅच द एक्सप्रेशन्स इन column A with a type of persons in column B. Slang expressions are given here. Couch potato, that means the types of persons, the qualities of persons is given here. Lazy or the good for nothing, आळशी माणसासाठी हा स्लँग एक्सप्रेशन वापरला जातो, काउच पोटॅटो. त्याच्यानंतर वरी वर्ड हा शब्द कशासाठी वापरला जातो? ऑलवेज नर्वस अँड वरीड, नेहमी नर्वस असतो, नाराज असतो, निगेटिव्ह थॉट्स त्याच्या डोक्यामध्ये असतात, याच्यासाठी वरी वर्ड असा शब्द हा फ्रेज वापरला जातो, स्लँग एक्सप्रेशन वापरला जातो. त्याच्यानंतर फुडी डुडी हा शब्द कशासाठी? ओल्ड फॅशनड, रेफ्युजेस टू चेंजेस, जीवनामध्ये चेंज स्वीकारत नाही त्याच्यासाठी फुडी डुडी हा शब्द वापरला जातो. वेट ब्लँकेट हा शब्द स्पॉइल अदर्स पीपल्स फन ऑर मूड, म्हणजे एखाद्याचा मूड बिघडवण्यासाठी ज्याच्याकडं हा गुण आहे त्याच्यासाठी वेट ब्लँकेट हा शब्द वापरला जातो. वीज, अ ब्रिलियंट ऑर अ जिनियस पर्सन्स. ब्लॅक शिप, that means the shameful person. Live wire, that means a very energetic and active people. Such slang expressions are used for the positive or the negative persons qualities. Now the last activity, discuss with the groups. Discuss with your group and write the difference in reactions of an optimist सकारात्मक लोक, अँड पेसिमिस्ट म्हणजे नकारात्मक लोक. याच्यामध्ये एक टेबल दिलेला आहे आणि ह्या टेबलमध्ये काही विषय दिलेले आहेत तुम्हाला. पहिल्या कॉलममध्ये, दुसऱ्या कॉलममध्ये ऑप्टिमिस्ट पॉझिटिव्ह असणारे लोक ते कसं विचार करतील आणि पेसिमिस्ट म्हणजे निगेटिव्ह असणारे लोक या एक्सप्रेशनसाठी किंवा या विषया संदर्भात कसे विचार करतील हे इथं दिलेलं आहे. फर्स्ट, failure in the exams or the test. The optimist persons, how he think about the failure in the exams? I will practice next time, I will do my best the next time. Such a types he think. The optimist person think such a types, and pessimist type person, how he think? Impossible for me, I am unable to do that. Such a types of a thinking of a pessimist persons. Another one, lose a good amount of cash, एखाद्याची कॅश हरवलेली आहे, अशा वेळेला आशावादी लोक कसे विचार करतील? someone else needed more than me, माझ्यापेक्षा दुसऱ्या व्यक्तीला याची अधिक गरज होती, किंवा इट्स नॉट माय मनी, माझी ते पैसे नव्हतेच असा तो विचार करेल. आणि पेसिमिस्ट, आय हॅव लॉस्ट एव्हरीथिंग, मी सर्व काही हरवून बसलो, किंवा
व्हॉट अ बॅड टाईम फॉर मी, अशा पद्धतीचा नकारात्मक विचार ते करतील. अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल ऑर द बॅड वेदर, अचानक जर पाऊस आला तर आशावादी लोक, ऑप्टिमिस्टिक लोक कसे विचार करतील, लेट्स एन्जॉय, टुडे इज द ब्युटिफुल डे. आणि पेसिमिस्टिक, व्हेरी बॅड डे, माय बॅड लक, today's atmosphere or the circumstance is not good. Such a types of they think. इलनेस, आजारी असेल तर आशावादी लोक, कंपल्सरी रेस्ट टाइम, आय विल रिकवर सून. आणि पेसिमिस्टिक, आय विल डाय, वेस्ट ऑफ अ टाइम, I will not recover soon. Such a type of thinking by the pessimist persons. Extra classes in the school, ज्यादा तास आहे शाळेमध्ये, बोलवलेला आहे तुम्हाला, आशावादी लोक कसे विचार करतील, एक्स्ट्रा गायडन्स, अपॉर्च्युनिटी टू लर्न मोर न्यू थिंग्स, असे ते विचार करतील. आणि पेसिमिस्टिक, एक्स्ट्रा लर्निंग, waste of times, such types they think. Now we have completed all the warming up activities, all the activities given on page number 92. Now we are going to learn about this lesson, a lesson in life from a beggar. म्हणजे भिकाऱ्याने शिकवलेला आयुष्यामधील एक सर्वोत्तम असा धडा या पाठामध्ये इथं दिलेला आहे. बिफोर अ शॉर्ट स्टोरी वी शुड न्यू अबाउट द बेस्ट रायटर सुधा मूर्ती. सुधा मूर्तींच्या विषयी आपण थोडक्यामध्ये माहिती घेणं हे अतिशय गरजेचं आहे, कारण ह्या इन्फोसिस या फाउंडेशनच्या ते चेअरपर्सन आहेत आणि त्यांनी जवळजवळ 18 ते 20 पुस्तकं त्यांनी आत्तापर्यंत वेगवेगळ्या भाषेमधून त्यांनी लिहिलेले आहेत. म्हणजे त्यांचे विषय, त्या पुस्तकांचे विषय तसे अतिशय कॉमन पीपल जे समाजामधील असतील त्या कॉमन पीपलच्या वरती त्यांची ती पुस्तकं आहेत. सुधा मूर्ती वॉज बॉर्न इन कर्नाटका. सी डिड M.Tech in computer engineer. She is the chairperson of the Infosys Foundation. She wrote many books and translated in all the major languages. She wrote many books. She got a Padma Shri award for the literature. And last year she got an award from the Rayat Shikshan Sanstha. In that award she got 2.5 lakhs. But in the same time, in the same program, she donated 10 lakh rupees to the Rayat Sanstha. Such a types of very well writer Sudha Murthy, a popular story writer. Her subject of stories are common people in the society. Here this is the story about a pessimistic woman, a pessimistic friend, मीना. विद्यार्थी मित्रो, अशाच पद्धतीची इथं आपणाला कथा सांगितलेली आहे. ही एक छोटी अतिशय सुंदर आणि सोप्या भाषेमध्ये दिलेली कथा. सुधा मूर्तीनं आपल्या आयुष्यामध्ये आलेले अनेक अनुभव, आपल्या जीवनामध्ये भेटलेले अनेक लोक, या लोकांच्या वरती त्याने लिहिलेली ही एक कथा आहे. आता त्यापैकी एक त्यांची जी मैत्रीण होती, मीना नावाची मैत्रीण, ती किती नकारात्मक होते, किती नकारात्मक विचार करायची, याचं एक उदाहरण तिनं या कथेमध्ये घेतलेलं आहे. आणि त्या नकारात्मक वृत्तीतून तिची ती मैत्रीण मीना ही सकारात्मक कशी विचार करू लागते आणि तिचं परिवर्तन करणारा हा कोण, या पाठामध्ये आपण इथे शिकणार आहोत. व्हेरी सिंपल स्टोरी, व्हेरी शॉर्ट स्टोरी. आय एम गोइंग टू रीड अँड एक्सप्लेन दिस स्टोरी. लुक ऑन पेज नंबर 93. अ लेसन इन लाईफ
फ्रॉम अ बेगर, भिकाऱ्याकडून शिकलेला एक धडा. मी वाचत असताना वाचलेलं तुम्हाला कळेल इतकी सोप्या भाषेमध्ये ही कथा इथं लिहिलेली आहे. मीना इज अ गुड फ्रेंड ऑफ अ माइन. मीना ही एक माझी चांगली मैत्रीण आहे. शी इज एन LIC ऑफिसर अर्निंग अ गुड सॅलरी. चांगल्या पगाराची ऑफिसर LIC मध्ये ती नोकरी करत होती. बट देअर वॉज ऑलवेज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट हर. पण एक गोष्ट तिच्यामध्ये खटकत होती. शी वॉज फॉर एव्हर अनहॅपी. किती चांगला पगार असू दे, किती चांगलं जीवन असलं तरी सुद्धा ती नेहमी दुःखी असायची. व्हेनेवर आय मेट हर आय वुड स्टार्ट टू फील डिप्रेस्ड. ज्या ज्या वेळेला मी तिला भेटेन त्या वेळेला डिप्रेस मला सुद्धा उदास वाटायचं. इट वॉज ॲज दो हर ग्लूम तिचं ते उदासवाणं, तिचं ते औदासीन्य अँड सिनिसिझम, उपेक्षावादी वृत्ती, हॅड अ वे ऑफ स्प्रेडिंग टू अदर्स. म्हणजे तिची ते दुःख उपेक्षावादी वृत्ती आपोआपच इतरांच्याकडं पसरायचं आणि त्यामुळं तिला भेटायला बरेच लोक टाळत असायचे. शी नेवर हॅड एनिथिंग पॉझिटिव्ह टू से ऑन एनी सब्जेक्ट ऑर अबाउट एनी पर्सन. कुठलाही विषय, कुठलीही व्यक्ती याबाबत ती सकारात्मकपणे कधीही विचार करत नव्हती. हिअर इन द वर्ल्ड, इन द सोसायटी, देर आर सो मेनी पर्सन्स such types of Meena. They think and always pessimistic about everything. Now the second paragraph. For instance, ती विचार कशी करायची बघा आता. उदाहरणार्थ, I might say to her, Meena, did you know Rakesh has come first in the school? राकेश आपल्या शाळेमध्ये प्रथम आला असं जर तिला म्हटलं तर ती त्याच्यावरती प्रतिक्रिया कशी द्यायची. Meena's immediately response would be to belittle the achievement. Achievement, success, यश. म्हणजे दुसऱ्याला नेहमी ती कमी लेखत असायची, अनइम्पॉर्टंट लेखत असायची. नॅचरली हिज फादर इज अ स्कूल टीचर, सी वुड से. तो राकेश अभ्यास करून पहिला आलाय असं विचार न करता ती म्हणायची त्याचे वडील शाळेमध्ये आहे, मग 1 नंबर यायचा काय अवघड आहे असा तिचा विचार असायचा. अनदर वन एक्झाम्पल इज गिवन हिअर. इफ आय सेड टू मीना, श्वेता इज अ व्हेरी ब्युटिफुल गर्ल. श्वेता ही किती सुंदर मुलगी आहे. आता इथं दिलेलं विधान आहे असर्टिव्ह विधान आहे आणि त्याचा आपणाला क्वेश्चन टॅग मध्ये रूपांतर करायचं आहे. बघा इथं श्वेता इज अ व्हेरी ब्युटिफुल गर्ल. असं विधान दिलेलं आहे आणि या वाक्याचं जर तुम्हाला असं सांगितलं ॲड अ क्वेश्चन टॅग वापरा असं सांगितलं किंवा याचं उद्गारार्थी वाक्यामध्ये रूपांतर करा असं सांगितलं तर त्याचं कसं रूपांतर करता येईल बघा. इथं दिल्यानंतर हे वाक्य जे आहे ते असं लिहून घ्यायचं आपण. वाक्यात दिलेलं सहाय्यक क्रियापद इज. वाक्यात नकारार्थी शब्द नाही आहे त्यामुळे वापरायचं इजंट श्वेता, त्याच्याऐवजी प्रोनाउन सी असं होईल. आता याचं मेक अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स जर करायचं असेल तर आपण कसं करू.
आता ब्युटिफुल या ॲडजेक्टिव्ह नंतर नाऊन दिलेला आहे आणि अ व्हेरी आलेला आहे. त्यामुळे आपण काय करायचं, या वाक्याची सुरुवात व्हॉट अ ब्युटिफुल गर्ल श्वेता इज. शेवटी एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स. अशा पद्धतीनं आपण त्याचं रूपांतर करू. जर असं म्हटलं मीनाला, श्वेता किती सुंदर आहे मुलगी, तर त्याच्यावरती तिचा रिस्पॉन्स कसा असायचा, मीना वुड बी अ पेसिमिस्टिक. म्हणजे नकारात्मक कसा विचार करायचे आहे. वेन अ पोनी इज अ यंग, ज्यावेळा घोड्याचं तट्टू हे तरुण असतं, यंग असतं, ही लुक्स अ हँडसम, त्यावेळा ते कसं दिसतं, हँडसम दिसतं असं ती म्हणायचं. इट इज द एज मॅटर, म्हणजे हा वयाचा गुणधर्म आहे. वेट फॉर सम टाइम, श्वेता विल बी अग्लियर दॅन एनी वन यू नो. थोडा वेळ थांब, श्वेता सुद्धा इतरांच्या प्रमाणच काही काळानंतर कुरूप दिसू लागेल. स्पेशली द वुमन्स ऑर द गर्ल्स, दे डोंट ॲग्री दॅट की अदर्स आर द ब्युटिफुल गर्ल्स. खास करून मुलींच्या मध्ये किंवा महिलांच्या मध्ये एकमेकाची स्तुती केलेली त्यांना आवडत नसावी म्हणून तिनं असं म्हटलेलं असावं. तरी पण ही एक पेसिमिस्टिक वुमेन होती. मीना, इट्स अ ब्युटिफुल डे, लेट्स गो फॉर अ वॉक. असं जर म्हटलं आपण, किती सुंदर दिवस आहे, चल जरा फिरून येऊया, असं म्हटलं की ती लगेच म्हणायची, नो, द सन इज टू हॉट अँड आय गेट टायर्ड इफ आय वॉक टू मच. बिसाइड हू सेज वॉकिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ, देर इज नो प्रूफ. अशी कारणं ती सांगायची. प्रत्येक गोष्टीवरती पेसिमिस्टिक, नकारात्मक विचार ती करायची. जर चालण्यासाठी आज सुंदर दिवस आहे, चल जरा फिरून येऊ म्हटलं तर खूपच ऊन आहे. कोण म्हणतं चालणं हा चांगला व्यायाम आहे, काय पुरावा आहे याला. अशा पद्धतीचा प्रत्येक गोष्टीवरती तिचा विचार असायचा. दॅट वॉज अ मीना, अशी ती होती. सी स्टेड अलोन इन अन अपार्टमेंट ॲज हर पेरेंट्स लिव्ड इन दिल्ली. ती एकटीच राहायची आणि त्याचे पालक जे होते ते दिल्लीला राहत होते. सी वॉज ॲन ओनली चाइल्ड अँड हॅड द हॅबिट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट एनिथिंग अँड एव्हरीथिंग. प्रत्येक गोष्टीवरती ती कंप्लेंट करायची. नॅचरली सी वॉजंट अ व्हेरी प्लिजंट कंपनी अँड नो बडी वॉन्टेड टू व्हिजिट हर. आणि साहजिकच तिला चांगली कंपनी किंवा चांगले मित्र नव्हते, तिला सर्वजण टाळण्याचा प्रयत्न करत होते. देन वन डे मीना वॉज अ ट्रान्सफर टू बॉम्बे अँड सून वी ऑल फॉरगॉट अबाउट हर. आणि मुंबईला ज्यावेळा तिची बदली झाली त्यावेळा आम्ही सर्वजण तिच्याविषयी चर्चा करणं किंवा ती आमच्या स्मृतीतून नाहीशी झाली. लास्ट पॅरेग्राफ ऑन द पेज नंबर 93. मेनी इयर्स लेटर, बऱ्याच वर्षानंतर, आय फाउंड मायसेल्फ कॉट इन द रेन ॲट बॉम्बेज फ्लोरा फाउंटेन. ज्यावेळा सुधा मूर्ती मुंबईला कामानिमित्त गेलेल्या होत्या मुंबईला, त्यावेळेला पावसामुळं त्या थांबल्या. इट वॉज अ पोवरिंग मुसळधार पाऊस पडत होता. अँड आय डिडंट हॅव एन अम्ब्रेला. आय वॉज स्टँडिंग नियर द अकबर अलीज अ पॉप्युलर डिपार्टमेंट स्टोअर वेटिंग फॉर द रेन टू सबसाइड बिकम अ लेस टू सेटल डाऊन ऑर द स्टॉप. पाऊस कमी होण्याचा ती वाट बघत होती आणि त्यावेळा ती तिथंच थांबलेली होती. सडनली आय स्पॉटेड मीना. आणि त्यांची कितीतरी वर्षापूर्वीची जी मैत्रीण होती मीना, तिला ती मुंबईमध्ये पाहायला मिळाली. माय फर्स्ट रिॲक्शन वॉज टू रन इवन इन दॅट पोअरिंग रेन. पाऊस ओतत होता त्यामध्ये सुद्धा मला पळून जावं का काय असं पहिली रिॲक्शन तिची झाली. आय वॉज अँक्शस टू अवॉइड बीइंग सीन बाय हर, हॅव्हिंग टू लिसन टू हर नेव्हर एंडिंग कंप्लेंट्स. कारण का, आता ती भेटली की तिच्या तक्रारी, तिच्या नाराजीचा सूर ऐकायला मिळणार होता आणि म्हणून ती तिथून पळ काढण्याच्या तयारीत होती. However, I couldn't escape. She had already seen me and caught
hold of my hand warmly. What's more, she was very cheerful. आणि तोपर्यंत म्हणजे तिथून मी पळ काढण्यापूर्वीच ती तिथं आली. मला तिनं पाहिलं आणि तिनं माझा हात अलगदपणे हातामध्ये घेतला. हे, आय एम रिअली एक्सायटेड. इट्स नाईस टू मीट ओल्ड फ्रेंड्स. व्हॉट आर यू डुईंग हिअर? अशा पद्धतीनं तिनं प्रतिक्रिया केली. म्हणजे सुरुवातीला जी नकारात्मक, उदास, दुःखी असणारी ही मुलगी मीना, ही आज त्या लेखिकेला कितीतरी वर्षानंतर भेटल्यानंतर खूप तिला आनंद झालेला आहे. आय एक्सप्लेन दॅट आय वॉज इन बॉम्बे ऑन ॲन ऑफिशियल वर्क. त्यावेळेला सुधा मूर्तीने तिला सांगितलेलं आहे की कामानिमित्त मी आज बॉम्बेला इथं आलेली आहे. देन स्टे विथ मी टू नाईट, सी सेड. लेट्स चॅट. चला आज आमच्याच घरी राहा, आपण गप्पा गोष्टी करू. डू यू नो दॅट ओल्ड फ्रेंड्स अँड मेमरीज आर प्रेशियस अँड रेअर. म्हणजे जुनी मित्र, जुन्या गप्पा हे खूपच प्रेशियस असतात, मौल्यवान असतात. आय कुडंट बिलीव्ह इट. आय कुडंट बिलीव्ह इट. धिस sentence is the negative sentence and you should make it affirmative sentence. I couldn't believe it. Make affirmative. Couldn't. आय कॅनचा भूतकाळ कुड दिलेला आहे, त्यामुळं कॅन असतं तर टू बीची रूपं एम इज आर वापरली असती, वर्तमान काळाची रूपं. पण कॅनचा भूतकाळ कुड आल्यामुळं टू बीची भूतकाळाची रूपं वॉज किंवा वेअर वापरायची. आय वॉज अनएबल, कुड नॉट असल्यामुळं अनएबल टू बिलीव्ह इट. अशा पद्धतीनं अफर्मेटिव्हचं वाक्य होईल. वॉज दिस रिअली मीना? आय पिंचेड मायसेल्फ हार्ड टू बी शुअर इट वॉजंट अ ड्रीम. स्वतःला मी चिमटा घेऊन स्वतः हे सगळं माझा विश्वासच बसेना की ही पूर्वीचीच मीना आहे का. बट मीना वॉज रिअली स्टँडिंग देअर राईट इन फ्रंट ऑफ मी, स्क्वीजिंग माय हँड. हात दाबत होती ती, स्माइलिंग, हसत होती. अँड यस, सी डिड लुक हॅपी. आणि खरोखरच ती खूपच आनंदी दिसत होती. इन द 3 years सी हॅड बीन इन द बेंगलोर. 3 वर्षापूर्वी ती बेंगलोरमध्ये होती. आय हॅड नेवर वन्स सीन हर स्माइलिंग लाईक दॅट. कधीही ती इतक्या आनंदामध्ये असलेलं मी पाहिलेलं नव्हतं. अ फ्यू strands of a gray in her hair reminded me that years had passed. म्हणजे तिच्या त्या केसामधील ते रुपेरी बट जे होते किंवा पांढरे केस जे होते ते कितीतरी वर्ष निघून गेलेली त्याची खून ती दाखवत होते. देअर वेअर अ फ्यू रिंकल्स चेहऱ्यावरती काही सुरकुत्या दिसत होत्या. इन हर फेस. बट द ट्रूथ वॉज दॅट सी लुक्ड मोर अट्रॅक्टिव्ह दॅन एव्हर बिफोर. असं जरी असलं तरी पूर्वीपेक्षा ती खूपच सुंदर दिसत होती, आनंदी दिसत होती. फायनली आय मॅनेज टू से नो मीना. शेवटी मी तिला सांगितलं, नाही आहे. आय कांट स्टे विथ यू टू नाईट. आता इथं पुन्हा आय कांट स्टे असं दिलेलं आहे, म्हणजे निगेटिव्ह सेंटेन्स. याचं जर यूज एबल टू वापरा किंवा यूज अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स वापरा असं जर म्हटलं तर आय एम अनेबल टू स्टे विथ यू टू नाईट. आज मी तुझ्यासोबत राहू शकत नाही. आय हॅव टू अटेंड अ डिनर. गिव्ह मी युअर कार्ड अँड आय शॅल कीप इन टच विथ यू, आय प्रॉमिस. तुझं कार्ड दे, तुझ्याशी नेहमी संपर्कामध्ये मी इथून राहीन असं
तिनं सांगितलं. फॉर अ मोमेंट, काही क्षणापुरतं, मीना लुकड डिसअपॉइंटेड, ती निराश झाली. लेट्स गो अँड हॅव अ टी ॲट लिस्ट, सी इन्सिस्टेड, तिनं आग्रह धरला. चल, कितीतरी दिवसांना आपण भेटलोय, चहा तरी घेऊ. बट मीना इट्स पोअरिंग, त्यावेळा सुधा मूर्ती सांगतात त्या आपल्या मैत्रिणीला, पाऊस ओतू लागलेला आहे, कसं जायचं आपण? सो व्हॉट, वी शॅल बाय अन अम्ब्रेला अँड देन गो टू द ग्रँड हॉटेल, सी सेड, अम्ब्रेला घेऊन जाऊ आपण. वी वोंट गेट अ टॅक्सी इन धिस रेन, आय ग्रंबल्ड, मी तक्रारीच्या सुरात म्हटलं की आपल्याला टॅक्सीसुद्धा या पावसामध्ये मिळणार नाही. सो व्हॉट, वी शॅल वॉक, तिची सर्व गोष्टींकडून तयारी होती, चालत जाऊ आपण. आय वॉज व्हेरी सरप्राइज्ड, दिस वॉजंट द सेम मीना आय हॅड नोन, म्हणजे पूर्वीची मीना आज होती याच्यावरती माझा विश्वास बसत नव्हता. टुडे सी सीम्ड रेडी टू मेक एनी नंबर ऑफ ॲडजस्टमेंट, कितीतरी गोष्टींच्या बाबत ती ॲडजस्टमेंट करायला आज तयार होती. वी रीच्ड द ग्रँड हॉटेल ड्रेंचेड, ड्रेंचेड ओल्या कपड्यांच्या मध्येच भिजत आम्ही ग्रँड हॉटेलमध्ये पोहोचलो. बाय देन द ओनली थॉट इन माय माइंड वॉज टू फाइंड आउट हू ऑर व्हॉट हॅड ब्रॉट अबाउट सच अ चेंज इन द पेसिमिस्ट मीना आय हॅड नोन. पेसिमिस्ट असणारी ही मीना, नकारात्मक असणारी ही मीना, एवढा मोठा बदल कोणी बरं ह्याच्या आयुष्यामध्ये केला? आय वॉज क्वाईट क्युरियस, मला जिज्ञासा लागून राहिली. टेल मी मीना, इज देअर अ प्रिन्स चार्मिंग हू हॅज मॅनेज टू चेंज यू सो, तुझ्या जीवनामध्ये कोण प्रिन्स वगैरे आलेला आहे का, तुला एवढा बदल तुझ्यामध्ये करून टाकला, कोण आहे? मीना वॉज सरप्राइज बाय माय क्वेश्चन. नो, देअर इजंट एनीवन लाईक दॅट, तिनं उत्तर दिलं, नाही, तसं काही नाही आहे. मीना वॉज सरप्राइज्ड बाय माय क्वेश्चन. आता या वाक्यामध्ये आपण ॲड अ क्वेश्चन टॅग घालू. मीना वॉज सरप्राइज्ड बाय माय क्वेश्चन, वॉजंट सी क्वेश्चन मार्क, अशा पद्धतीनं ते वाक्य होईल. देन व्हॉट्स द सिक्रेट ऑफ युअर एनर्जी, आय आस्क्ड लाईक तेंडुलकर डज इन द ॲडव्हर्टाइजमेंट. जाहिरातीमध्ये तेंडुलकरनं जसं प्रश्न विचारलेला होता, व्हॉट्स द सिक्रेट ऑफ युअर एनर्जी, तसं मी कुतूहलानं तिला विचारलं. शी स्माइल्ड अ बिगर चेंज इन माय लाईफ, शी स्माइल्ड, ती हसत हसत तिनं उत्तर दिलं, अ बेगर चेंज्ड माय लाईफ, म्हणजे माझ्या जीवनामध्ये हा जो बदल तुला दिसतोय तो एका भिकाऱ्यामुळं माझ्या जीवनात हा बदल झालेला आहे. अ बेगर चेंज्ड माय लाईफ, या वाक्याचं आपण काय करायचं आहे, चेंज द व्हॉइस करायचं आहे. अ बेगर चेंज्ड माय लाईफ, चेंज द व्हॉइस. कसं होईल? अ बेगर सब्जेक्ट, चेंज्ड व्हर्ब, माय लाईफ ऑब्जेक्ट. आता पहिल्यांदा ऑब्जेक्टला आपण सुरुवातीला घेऊ. माय लाईफ, टू बीचं रूप चेंज्ड असल्यामुळं भूतकाळी. माय लाईफ वॉज चेंज्ड बाय अ बेगर, बाय अ बेगर, अशा पद्धतीनं आपण त्याचं रूपांतर करू. एका भिकाऱ्यामुळं माझं जीवन बदललं. आय वॉज ॲब्झोल्युटली डम्बफाउंडेड अँड सी कुड सी इट, मी पूर्ण चक्रावून गेले, डम्बफाउंडेड, चक्रावून गेले आणि ती पाहत होती. येस, अ बेगर सी रिपीटेड, ॲज इफ टू रिअश्युअर मी, खात्रीनं ती सांगू लागली की एका भिकाऱ्यानं माझं जीवन बदललं. ही वॉज अ ओल्ड अँड, आता ती कथा सांगू लागलेली, कसं त्या भिकाऱ्यानं माझं आयुष्य बदललं ते तिथं सांगते आहे. ही वॉज ओल्ड अँड यूज्ड टू स्टे इन फ्रंट ऑफ च्या समोर फ्रेज आहे ही, इन फ्रंट ऑफ माय हाऊस विथ हिज 5 years ओल्ड ग्रँड डॉटर, एका 5 वर्षाच्या नातीबरोबर माझ्या घराच्या समोर तो राहत होता. ॲज यू नो, तुला माहीतच आहे,
आय वॉज अ क्रॉनिक पेसिमिस्टिक. मी खूपच निराशावादी होती, हे तुला माहीतच आहे. आय यूज्ड टू गिव्ह माय लेफ्ट ओव्हर्स टू धिस बेगर एव्हरी डे. जे जे काय आपल्या घरामध्ये शिल्लक असेल, लेफ्ट ओव्हर जे असेल, ते शिल्लक राहिलेलं अन्न मी त्याला रोज देत असे. आय नेवर स्पोक टू हिम. कधीही त्याच्याशी बोललेले नव्हते. नॉर डिड ही स्पीक टू मी. तोही कधी माझ्याशी बोललेला नव्हता. वन मान्सून डे आय लुकड आउट. एका पावसाच्या दिवशी मी बाहेर बघितलं ऑफ माय बेडरूम विंडो अँड स्टार्टेड कर्सिंग द रेन. आणि नेहमीप्रमाणेच त्या पावसाला मी शिव्याशाप देऊ लागले. आय डोंट नो व्हाय आय डिड दॅट बिकॉज आय वॉजंट इवन गेटिंग अ वेट. मी आतमध्ये होते, घरामध्ये होते, खिडकीतून पाऊस पडत असताना पाहिलेलं होतं, पाहत होते, भिजत नव्हते, तरीसुद्धा मी त्या पावसाकडं पाहून शिव्याशाप देत होते. दॅट डे आय कुडंट गिव्ह द बेगर अँड हिज ग्रँड डॉटर देअर डेली कोटा ऑफ लेफ्ट ओव्हर्स. पावसामुळं त्या दिवशी मी शिल्लक राहिलेलं अन्न त्या डॉटरला, ग्रँड डॉटरला आणि त्याला देऊ शकले नाही. दे वेंट हंग्री आय एम शुअर. त्या दिवशी ती दोघंही उपाशी होते, मला निश्चितच खात्री होती याबाबत. लास्ट पॅरेग्राफ ऑन पेज नंबर 95. हावेवर व्हॉट आय सॉ फ्रॉम माय विंडो सरप्राइज्ड मी. आणि तरीसुद्धा मी त्या खिडकीमधून पाऊस पाहत असताना मी जे काय पाहिलं त्याच्याबद्दल मी आश्चर्यचकित झाले. The beggar and the young girl were playing on the road because there were no traffic. तो भिकारी आणि त्याची ती नात दोघंही त्या रस्त्यावरती खेळत होते, ट्रॅफिक नव्हतं पाऊस असल्यामुळं. They were laughing, clapping and screaming joyously. हसत होते, टाळ्या वाजवत होते, ओरडत होते आनंदानं, ॲज इफ दे वेअर इन अ पॅराडाईस. जणू काही ते स्वर्गामध्येच होते. हंगर अँड रेन डिड नॉट मॅटर. म्हणजे भूक आणि पाऊस त्यांचं काहीही बिघडवू शकत नव्हतं. पॉईंट नंबर 96 वरती पहिला उतारा. दे वेअर टोटली ड्रेंचेड अँड टोटली हॅपी. आय इन्व्हाइड देअर जेस्ट फॉर अ लाईफ. पूर्ण भिजलेले होते, उपाशी होते, तरीसुद्धा ते आनंदी होते. आय इन्व्हाइड, मी त्यांचा मस्तर करू लागले. द जेस्ट, जेस्ट उत्साह, त्यांचा तो आनंद पाहून मी मस्तर करू लागले. दॅट सीन फोर्स्ड मी टू लुक ॲट माय ओन लाईफ. ते जे दृश्य आहे ते दृश्य माझ्या अंतर्मनाकडं पाहायला मला भाग पाडलं. आय रिअलाइज्ड आय हॅड सो मेनी कम्फर्ट्स नन ऑफ विच दे हॅड. मला असं कळून चुकलं की एवढे सगळ्या सुखसुविधा, एवढ्या वस्तू माझ्याकडं होत्या, त्यातलं त्यांच्याकडं काहीही नव्हतं. बट दे हॅड द मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑफ ऑल असेस्ट. अशा मौलिक गोष्टी त्यांच्याकडं कोणत्याही नसताना एक गोष्ट त्यांच्याकडं होती. वन विच आय हॅव लॅक्ड, आणि ती माझ्याकडं नव्हती. दे न्यू हाऊ टू बी हॅपी विथ लाईफ ॲज इट वॉज. आहे त्यामध्ये आपण कसं आनंदी राहावं ही गोष्ट त्यांना माहीत होती. आय फेल्ट अशेम्ड ऑफ मायसेल्फ. मलाच लाज वाटली. आय इवन स्टार्टेड टू मेक अ लिस्ट ऑफ व्हॉट आय हॅड अँड व्हॉट आय डिड नॉट हॅव. मी घरी त्या दिवशी माझ्याकडं कोणत्या वस्तू आहेत, कोणत्या गोष्टी आहेत, या सर्वांची यादी काढली. आय फाउंड आय हॅड मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर दॅन मोस्ट पीपल कुड इमॅजिन. बरेच लोक केवळ कल्पना करू शकतील अशा गोष्टी माझ्याकडं खूपच होत्या. दॅट डे आय डिसाइडेड, आणि त्या दिवशी मी निर्णय घेतला, टू चेंज माय ॲटिट्यूड टुवर्ड्स लाईफ. माझ्याकडं जीवनाकडं पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याचा मी निर्णय घेतला. युझिंग द बेगर ॲज माय रोल मॉडेल. आणि तो भिकारी माझा रोल मॉडेल बनला. आफ्टर अ लॉंग पॉज, दीर्घ श्वास घेतल्यानंतर, म्हणजे खूप वेळ शांतता राहिली. त्याच्यानंतर ती बोलली. आय आस्क्ड मीना. मी विचारले मीनाला, हाऊ लॉंग इट हॅड टेकन हर टू चेंज.
तुझ्या मनोवृत्तीत बदल व्हायला तुला किती वेळ लागला? वन्स धिस रिअलायझेशन डॉन्ड, सी सेड, मला एकदा का ही अनुभूती आल्यानंतर इट टूक मी ऑलमोस्ट 2 years टू पुट द चेंज इन टू इफेक्ट, माझ्यावरती हा परिणाम होण्यासाठी जवळजवळ 2 वर्ष लागले. नाऊ नथिंग मॅटर्स, आय एम ऑलवेज हॅपी, आता कोणत्याही गोष्टीमुळं मी दुःखी होत नाही, कोणत्याही गोष्टीचा माझ्यावरती परिणाम होत नाही. आय फाइंड हॅपीनेस इन एव्हरी स्मॉल थिंग, इन एव्हरी सिच्युएशन अँड इन एव्हरी पर्सन. नेहमी मी आज प्रत्येक गोष्टीमधून आनंद शोधत असते, प्रत्येक व्यक्तीमधून मी आनंद घेत असते. त्याच्यानंतर लेखिका सुधा मूर्ती इथे विचारतायत, डिड यू गिव्ह एनी गुरुदक्षिणा टू युअर गुरु, आय आस्क्ड, तुझ्या गुरुला तू काही गुरुदक्षिणा तू दिलीस का? आता इथं इनडायरेक्टचं वाक्य इथं तुम्हाला करण्यासाठी विचारलं जाऊ शकते. डिड यू गिव्ह एनी गुरुदक्षिणा टू युअर गुरु, आय आस्क्ड, वाक्य कोणतं आहे हे? इंट्रॉगेटिव्ह सेंटेन्स, त्यामधलं व्हर्बल आहे. इंट्रॉगेटिव्हचं आपण इनडायरेक्ट करत असताना आय आस्क्ड हर इफ सी हॅड गिवन एनी गुरुदक्षिणा, अशा पद्धतीनं त्या वाक्याचा बदल होईल. त्याच्यावरती मीनानं उत्तर दिलंय, नो, अनफॉर्च्युनेटली बाय द टाइम आय अंडरस्टूड थिंग्ज ही वॉज अ डेड. त्याच्यानंतर तिनं उत्तर दिलं की दुर्दैवानं मला असं समजलं की तो गरीब, तो भिकारी मृत पावलेला आहे. बट आय स्पॉन्सर्ड हिज ग्रँडडॉटर, पण त्याची जी नात होती, ग्रँडडॉटर जी होती, तिची जबाबदारी मी घेतलेली आहे. ग्रँडडॉटर टू अ बोर्डिंग स्कूल ॲज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम, आणि त्याला आदरांजली म्हणून त्याची जी नात होती त्या नातीची जबाबदारी, त्या शाळेची जबाबदारी, बोर्डिंगची जबाबदारी मी स्वीकारलेली आहे. हिअर कंप्लीट दिस स्टोरी रिटन बाय सुधा मूर्ती. थँक्स.